जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर गागर जल परी आज काल जह फूट गुर जो ना चेतै आपनो अध मांझ लीजेंगे लूट कबीर कुकर राम को मोतिया मेरो नाम गले हमारे जेवरी जह खिंच तह जाऊं कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावें लोए हृदय राम न चेतहि एह जपनी क्या होए कबीर बिरोप्यंगम मन बसै मंत न मानै कोय राम बेयोगी ना जियै जियै तबरा होए कबीर बिरोप्यंगम मन बसै मंत न मानै कोय राम बेयोगी ना जियै जियै तबरा होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक
भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। जो 1368 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई हरदेव सिंह हेड ग्रंथी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज बहुत पवित्र दिहाड़ा है। 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। भाई गुरदास साहब जी ने ये सानू अपनी अगवानी बख्शी है कि गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने अपनी शहादत तो पहला अपने साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिन्हां दी उम्र 11 साल सी, अपनी काया नूं पलटदियां होइयां उन्हां दी मूरत नूं सवारिया अते उन्हां नूं दल भंजन गुरसूरमा वड जोधा बहुपर उपकारी ये जो उन्हां दी वडियाई दे विशेषण हैं इन्हां दे नाल नवाजिया दुनिया दे बहुत वड्डे योधे होए ने गुरु हरगोबिंद साहब। कई बारी असी सिर्फ गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दा योधे होण दा महाबली होण दा जां मुराले गुरु होण दा असी जिक्र करते हैं, पर 6वें पातशाह महाराज बहुत वड्डे योधे महाबली सूरमे सन, परोपकारी भी सन। इहदा अर्थ ये नहीं हुंदा कि आपां गुरुआं दी आपस विच कोई तुलना करनी है। सिर्फ मेरे बेनती करन दा ये भाव है कि गुरु हरगोबिंद पिता जी का इतिहास असी बहुता नहीं जानते। गुरु हरगोबिंद पिता महाराज ने 4 युद्ध लड़े सन और चारे ही जंग 24 घंटिया च मुका दिते सन। ऐसा दुनिया दे विच तुहानूं किते इतिहास नहीं मिलेगा। अकाल तख्त साहब दे सिरजनहार सतगुरु जी का अज गुरता गद्दी निशानी गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। अज 1984 दे विच जो दरबार साहब ते इत्थों दी मौजूदा सरकार ने फौज दे नाल हमला कीता सी, उस साके दी याद विच श्री अखंड पाठ साहब जी की प्रारंभता होएगी। परसों 4 तरीक श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पैणगे। उपरंत 12 बजे तक अरदास समागम इस दरबार विच होवेगा। सो साडा सारियां दा कौमी फर्ज बनता है कि असी उस अरदास समागम दे विच शामिल होइए, हाजरियां भरीए। जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पवित्र नाम तो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब कोविड केयर सेंटर बने है। कोई भी मरीज बीमार कोरोने का पेशेंट उत्थों अपना इलाज करवा सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी मिलो दयाल
ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰਮਤ ਭਉ ਹਾਰਿਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹਰ ਪਤਤ ਉਧਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਬਿਨੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੁ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੁ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨੇ ਨੂਰ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜੇ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾ-ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਬੀਰ ਗਾਗਰ ਜਲ ਭਰੀ, ਆਜ ਕਾਲ ਜਹ ਫੂਟ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਕੋਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂਨ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇੜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਅਕਾਰਥ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮੀ ਅਧਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗਾਰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ,
पर ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਮਖਾ ਦੇ ਤੂੰ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਮਾਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਮਾਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਮਾਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਛੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ। तेरे सामने राणा रो न को रहे, रांगना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग गया ना, ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਾਗ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਨਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਦਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਹਨੇਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਗਾਗਰ ਜਲ ਭਰੀ, ਆਜ ਕਾਲ ਜੈ ਹੈ ਫੂਟ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਦੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਜਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਰਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਭਰਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰਬਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖੁੰਝ ਜੇ, ਮਨਫੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
पता नहीं कित्थों कित्थों भटकदे हुए इस जामे तक पहुंचे हैं। हूँ आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। फरियाद करिए फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा, मेलो राम चार कुण दा देश भर में थक आए, प्रभ की शाम। कबीर गागर जल भरी, आज काल जह फूट। की भरोसा इहदा जीवन दा। तां ते साहब जी कहंदे ने ऐसो ये संसार पेखना, भगत साहब जी रह न को पई है, सूदे सूदे रेग चलो तुम नतरक तक कद हुई है। कोई पता नहीं ये कच्ची गागर की तरह कदों इन्हें टुट के बबरा बबरा हो जाना। भगत साहब जी कहते ने गुर जो ना चेते आपनो, अदमाद न्याय गए लूट। अदमाज जिन्हां ने गुरु नूं याद नहीं किया, गुरु नूं नहीं सिमरिया, गुरु दे उपदेश दी पालना नहीं की, गुरु दी गल नूं नहीं मन्निया। सीधी भाषा विच आपां कह सकदे जिन्हां ने गुरु दी गल नहीं मन्नी। गुरु दी शरण विच आउण वालियां दी कोई कमी नहीं। सेवक सिख पूजन सब आमे, सब गावे, हर हर उत्तम बाणी। आप सारे रल मिल के बाणी पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, गाने हाँ, विचार करते हाँ। बड़ा चंगा जीवन का गुण है। साढ़े सारिਆਂ ਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ गुण सदा ਬਣਿਆ रहना चाहिए। गुरबाणी पढ़न का चाह, गुरबाणी सुनन का चाह, कथा कीर्तन सुनन का चाह, विचार करन का चाह, ये सदा बनया रहना चाहिए। क्योंकि इस गुण ने ही साडे जीवन नूं सवारना। जदों बाणी पढ़ांगे, विचारांगे, ते बाणी राही जो सतगुरु साहब जी सानू समझाउंदे ने उहनूं समझ लांगे। साहब जी कहंदे ने गाउण वालियां दी, सुनन वालियां दी कमी नहीं। गुरु किरपा करे ये साडे जीवन का श्रृंगार बनया रहे। पर अगली गल साहब जी कहते ने गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर। हुण गुरु दे हुक्म विच रहना, गुरु दे उपदेश नूं जीवन विच मन के चलना, असल दे विच ये साडा गाविया सुनिया विचारिया पढ़िया तां सफला होना। ते जे सुन के मन्निया ही नहीं, उस पासे साडा जीवन ही नहीं चलिया। गुरबाणी का उपदेश अपने तो शुरू होंदा है ते अपने विच ही समा जांदा। अपने तो भाव है जिहड़ा भी पढ़न वाला है, सुनन वाला, गाउण वाला, विचारन वाला। और असीं जदों सारे बाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी सुनते हैं, गुरबाणी की विचार करते हैं, उहदे विच असीं सारे आ गए। गुरबाणी आपे नूं सवारन वास्ते आ। जदों साडा अपना आपा सवर गया, साडे लई सारा संसार ही सवर गया। गुरु ने साडा आपा सवारन वास्ते अगवाई की है। जदों असीं अपना आपा सवारांगे, जीवन जरूर सफल होएगा।
क्योंकि असल दे विच परमात्मा दा मिलाप ही उन्हां दा होया, उन्हां नूं होया है जिन्हां ने अपने आप नूं सवारिया है। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रे सब जग तेरा होए। जिदन तू मेरा बन गया सारा संसार तेरा बन गया, क्योंकि संसार बनाउण वाला परमात्मा है। जिदन असी परमात्मा दे हो गए सारा संसार साडा हो गया। सारे संसार दे विचों सानू उस परमात्मा दी जोत दे दर्शन होणगे। फिर की होएगा? जीवन बदल गया, जीवन दे विचों नफरत मिट गई, ईर्खा मिट गई, वैर विरोध मिट गया। फिर तो सारे अपने हो गए। पर ये कदों होए? जदों अपना आपा सवारिया गया, मैं तो उपर उठिया। जदों आपां तू वाले मार्ग ते चले, तुसी वाले मार्ग ते चले। ये कदों मिटिया? जदों हर वस्तु मात्र, हर पदार्थ, हर जीवन का सुख सहूलत ओदी जान के माणी, ते माणदिया फिर शुकराना निकलता है कि हे मेरे मालका, मेरे ते तुसी कृपा कीती कि इन्ना सोहना मनुखा जीवन मैनू बख्शिश किया। इन्नियां टेढ़ियां मेढ़ियां जूना, उन्हां सारियां तो श्रेष्ठ जून मैनू मनुखा जन्म प्राप्त होया। कितनी वड्डी दात है मालिक दी साडे ते। फिर साडे जीवन दे वास्ते सारे सुख दिते, साडी हर वरतू मात्र वाली वस्तु का पहलों प्रबंध किया है। तां ते साहब जी कहते ने, निर्गुण आर आणिया सो प्रभ सदा संभाल। बेसमझ नदान जीव जिन किया सो चीत रख। जिन्हें इन्ना सोहना तेनू मनुखा जन्म दिता, उन्होंने सदा याद रख, उहदा शुकराना करिया कर। जो कुछ वो दिंदा है उहदा शुकराना कर। इन्ना सोहना मनुखा जन्म दिता, इन्ने सुख दे साधन दिते, इन्हां नूं भोगी ना, इन्हां नूं माणिया कर। माणांगे उदों जदों शुकराने में आवांगे, जदों शुकराना नहीं करांगे उदों केवल भोगांगे। मानण दे विच ते भोगण दे विच बड़ा अंतर है। भोगना एक आर्टिफिशियल है, बनावट है, मानना ओरिजिनलिटी है। मानण वास्ते कोई बहुत वड्डा जगीरां जायदादां दा अंबार नहीं चाहिदा। मानण वास्ते ते केवल जीवन का सुकून चाहिदा है। ते जिन्हां ने जीवन का सुकून प्राप्त कर लिया, उन्होंने फिर हर वस्तु नूं, हर सुख नूं, हर पल नूं, हर घड़ी नूं जीवन विच माणिया ते सदा उहदा शुकराना कीता है। इत्थे कोई टिकिया रहने वाला नहीं। पर साहब जी कहते ने, एक गल का ख्याल रखी, तू ये खाम खा दी चिंता लैके चल रहा कि आ की हो गया, आ की हो गया। ये गल कदी ना भुली, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। ये संसार चलाए मान है,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਗਾਗਰ ਜਲ ਭਰੀ ਆਜ ਕਾਲ ਜਹ ਫੂਟ, ਗੁਰ ਜੋ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਪਣੋ ਅਦਮਾਲ ਜਾਏਂਗੇ ਲੂਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਵਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੂ ਨੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੂਕਰ ਬਣ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਬਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਨਾ ਬਣ। ਕੂਕਰ ਬਣ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਗੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੂਕਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਤੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੂਕਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਕੂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੂਕਰ ਆ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੂਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੇਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤੈ ਜਾਉ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਹੋਂਦ, ਕੋਈ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा तो अपना है ही कुछ नहीं, मेरा तो वजूद भी अपना जेड़ा अपना नहीं है, ये वजूद भी तेरा ही बनाया होया है। जदों मेरा अपना है ही कुछ नहीं तो फिर मैं तेरे अगे भेंट भी की कर सकता हाँ। जे जो कुछ मैं लैके तेरे कोल आ रहा हाँ, ये भी तो तेरा ही दिता होया है। पर कहंदे
ये समझ तां आउणी भाई जदों असीं परमात्मा दे कूकर बनांगे, ਉਹਦੇ बन जांगे। वो मालिक बड़ा चंगा है। जदों असीं उस मालिक दे बन जांगे वो फिर साडी संभाल बड़ी करदा। वो साडे जीवन विच वकारां दे हो रहे हल्लियां तो सुखैन ही सानू बचा के रखदा। जिद्दां माता दे उदर दे विच उहने बचा के रखिया ना, इसे तरह सानू इस संसार सागर विच भी वो इन्हां वकारां दीयां लहरां दे विच रुड़न तो बचा के रखदा। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे। अरदास करिया करिए दाता जी, माता दे उदर विच भी तुसी रखण वाले, ते ये संसार सागर दियां वकारां दियां लहरां विचों भी तुसी रख सकदे हो, तुहाडे तो बिना दूजा कोई नहीं। भगत जी कह रहे ने, कबीर जपनी काठ की क्या दखला मैं लोए। हथ विच माला लैके, रुद्राक्ष दी लकड़ी दी माला लैके कहंदे दिखाउण दा की लाभ है। हिरदै राम ना चेतई, ये जपनी क्या होए। अडंबर दी गल, विखावे दी गल। जे कर्म चंगा नहीं, तेरा अडंबर किसे काम दा नहीं। हथ विच माला लैके तुरिया फिर, पर जे तेरे हिरदे विच राम दा नाम नहीं, ते कहंदे फिर माला फड़ी फड़न दा भी की फायदा। जे कर्म चंगा नहीं कीता, तेरा सुभाਅ चंगा नहीं बनिया। सिमरन दे नाल सुभाਅ दे विच तब्दीली आउंदी है। जे सुभाਅ विच तब्दीली नहीं आई, तो कहंदे जिन्नियां मर्जी माला फड़ के तुरिया फिर। भगत जी ने तो इत्थों तक ताड़ना करती, बनारस दे विच रहण वाले गज 6.5 तह तोतियां ते तेरे पायन तग, गली जिन्हां जप मालियां, लोटे हाथ नबग। ओए हर के संतना आखिए, बनारस के ठग। जे हिरदे दे विच राम नहीं, बाहर दी माला जपण दा कोई लाभ नहीं। चंगा होवे जिवें बाहर तू जपदा है, इसे तरह तेरे हिरदे दे विच भी परमात्मा दा नाम चले। तेरे हिरदे विच भी परमात्मा दा नाम होवे, ते जदों हिरदे च परमात्मा दा नाम होवेगा, फिर तू किसी दा दिल नहीं दिखावेगा, क्योंकि फिर समझ आवेगी कि घट घट मैं हर जू बसै, सब में जोत जोत है सोए। भगत साहब जी कह रहे ने, हिरदे राम ना चेती, ये जपनी क्या होए। फिर बाहर दी जपनी का की फायदा, बाहर दे विखावे का की फायदा कि मैं बड़ा धर्मी हाँ, मैं बड़ा धर्मी हाँ। जे धर्मी वाला कर्म तेरा नहीं बनिया, आ धर्म का कर्म है, धर्मियों के कर्म है, जेड़े लोगों की मदद कर रहे ने, सेवा कर रहे ने। ते बहुत सारे ऐसे जिन्हों ने बड़ा अडंबर ये रचिया होया कि साडे वर्गा धर्मी कोई नहीं, पर अज समाज सेवा के वास्ते वो किते भी बाहर दिखाई नहीं दे रहे। फिर उस अडंबर का की फायदा है। भगत कबीर साहब जी कहते हैं, हथ विच माया फड़ी फिरन का की फायदा है, जे हिरदे दे विच परमात्मा का नाम ही नहीं है। कबीर बिरो भुअंगम मन बसै, मंत न मानै कोए। राम वियोगी ना जिया, जिया तां भौरा होए। बिरो प्यार, जे मन विच प्यार पैदा नहीं होया, बिरे दे सप ने डंग नहीं मारिया,
ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਿਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ 1 ਤਰੀਕ ਨਿਕਲੀ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਦੀ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ
मानवता दे वास्ते सिक्ख्या दिती सतगुरु साहब जी ने कि किते इन्ना भी बुझ दिल ना हो के बैठा रही कि मैं ते माड़ा ही फेरनी आ, माड़ा ही फेरनी आ, कि जालम तेरे गले विच आके अपना हथ पा ले, तेरा साह घुटन की कोशिश करे ते तू जालम दा हथ छड़ा ही ना सकता होवे। इन्ना बोझदिल नहीं होना। वंगार है, चारे दियां चारे जंगां जित्तियां ते आ जून दा महीना गुरु प्यारिओ इतिहास दोहराया गया। क्यों चढ़ाई की गई हरमंदर साहब ते? कि सिख किसी का की खा रहा है? सिखी किसी दे उल्ट की कह रही है? कुछ भी नहीं। सिख ते कदी किसी का हक नहीं मारदा, फिर क्यों इन्नी वड्डी ईरखा? इक्को गल दी ईरखा कि ये सच बोलते ने ते ये सच ते पैरा दिंदे ने, सच लई डट जांदे ने। सच बोलण वाला गुरु प्यारिओ सदा ही रड़कदा, अज भी रड़कदा और अगे भी रड़कदा रहेगा। पर यह भी बेनती करां, सच बोलण वाला जिहदा गुरु ते विश्वास है, क्योंकि मेरे गुरु ने आरंभता ही इत्थों कीती, सच सुनाए सी सच की बेला। सिद्धांत ही यह दिता कि सिखा तू सच ते पहरा देना, ते सच नूं दबाउण वालियां ने समय समय ते अपनी सारी ताकत की वरतों की। अकाल तख्त साहिब ढह ढेरी किया गया। अज 2 जून का दिन, कल 1 जून नूं श्री हरमंदर साहिब जी के 4 चफेरियों गोली सिक्का चलता रहा, फायरिंग होंदी रही। परखण वास्ते इत्थे एक गल बड़ी समझण वाली गुरु प्यारिओ, क्यों ये टैंक तोपां चाढ़न तो पहलों गोलीबारी हुई? क्योंकि उत्थे सामने जिथे 20वीं सदी के महान जरनैल श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह की अगवाई कर रहे ने ना जुहारू सूरमियां की, उत्थे उन्हां दी सारी रूप रेखा तैयार करने वाला एक दिन हिंदुस्तान की आर्मी दे विच वो नामना खट्टण वाला जरनैल है, जिन्हें वड्डे मार के मारे। पर जदों ओदी योग्यता का सत्कार ना होया, इसे करके ना होया, उहदे सिर ते सुंदर दस्तार सी, वो इस फौज नूं छड्ड के उस फौज विच चलिया गया जिहड़ी अकाल पुरख दी फौज सी। ते डर इन्ना कि पूरा 1 तरीक नूं गोली चलाउंदे रहे कि अगों परखीए, पर प्लैनिंग ऐसी सी कि किसी प्रकार भी सरकार हुकूमत ते जरनैल समझ ना सके कि अगे किहड़े हथियार ने ते कित्थे मोर्चाबंदी है। ते इधर 2 तरीक नूं अज दे दिन गुरु प्यारिओ दिल्ली दी हाकम बीबी इत्थे मीटिंगां कर रही है किहड़े तरीके दे नाल कुचलना। सो ये जून का महीना सिख कदी नहीं भुल सकता, क्योंकि इस जून के महीने दे विच श्री हरमंदर साहिब ते समय की हुकूमत ने हमला किया है ते सच नूं दबाउण वास्ते किया। गुरु कृपा करे, गुरु का ओट आसरा लैके चलण वाला सिख ना कदी डोलदा ना कदी दबदा है। गुरु ने प्रेरणा ऐसी की है। सो वो मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह जिन्हां ने मीरी ते पीरी का सिद्धांत दिता, उन्हां दा अज गुरता गद्दी दिवस है। समूह संगतां नूं साहिबां जी दे गुरता गद्दी दिवस दियां लख लख वधाइयां, भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।